ସମସ୍ତେ ସମବେତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାମ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ତିନିଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। उपस्थित सज्जन मंडली पूजार योग्य मातृशक्ति समस्त को मोर श्रद्धा भक्ति नमन। ईश्वर अपार करुणार आम समस्ते समवेत भाव
प्रभुंकर श्रेष्ठ नाम ओम आम गत ये चिंतन मनन करते बर्तमान ईश्वरंकर चिंतन करवा एवं तापरे हम आरंभ करवा। चिंतन एथिपाई करवा जे हमको लगुनि जे ईश्वर आम पाखे अच्छा लगुच लगुनि किंबा मंदिर को गले केवल आम से जो मूर्ति स्थापना होती ही आम देखापी पाँच गले आ भिन्न कौन देखुची क्या से ताहा ही देखुची किंतु जे कि साक्षात सबु स्थान रे व्याप्त हिसाब रे अछंती तांको आमे देखि पारु नाही कि तांको अनुभव आमे करि पारबार नाही। तेणु यदिओ मंदिर को गले से क्षण में ईश्वर एठी विराजमान करिसंती बोलिया अनुभव हुए किंतु सेटा तो आमे अनुभव करि पारबार नाही किंतु आमे अनुभव करबा जे ईश्वर एठी अछंती बोली आमे प्रत्येक दिन यदि अभ्यास करवा बोले ताहा अभ्यास रे आसी गले हमको लगवा जे ईश्वर मोर पाखरे अछंती ईश्वर मोर मु जहाँ कहूँ ईश्वर शुणुंट एमती भाव आसो आम चिंतन करवा। ईश्वरंकर एकाक्षर ओम थरे उच्चारण करवा। मन मन चिंतन करवा हे परम पिता हे परम ब्रह्म हे सकल जगतर उत्पादक हे सकल जगतर सृष्टिकर्ता प्रभु आपण सर्वव्यापक आपण सबु स्थान रे विराजमान करिसंती आपण जेते ग्रह अछि सेही ग्रह मानकर भीतरे अछंती से ग्रहर भीतरे एवं बाहर मध्य अछंती सूर्य चंद्रंकर भीतरे भी आपण विद्यमान बाहर मध्य विद्यमान पृथ्वीर भीतरे भी आपण विद्यमान एवं बाहर मध्य विद्यमान आपण यही सृष्टिर भीतरे भी अछंती बाहर भी अछंती। प्रभु आपण मोर सम्मुखरे उपस्थित मो पाखरे अछंती मोर हृदय अछंती मोर हृदय बाहर अछंती मोर पूर्व दिगरे अछंती मोर पश्चिम दिगरे अछंती मोर
उत्तर दिगरे अछंती, मोर दक्षिण दिगरे अछंती, मोर अधदेश अछंती, मोर ऊर्ध्व देश आपण अछंती। हे प्रभु, आपण मते देखुछंती, मोर कथा को आपण शुणुछंती, जानुछंती। मु किंतु जानी पारुनी, किंतु आपण मोर सम्मुखरे रही संपूर्ण मोर विचार, व्यवहार, चालीचलन मु केमिति करुछि सबू आपण देखुछंती, जानुछंती। हे प्रभु, आपण सृष्टिकर्ता अटंती, आपण मते सृष्टि करिछंती, ए वायु को सृष्टि करिछंती, अग्नि को सृष्टि करिछंती, जल को सृष्टि करिछंती, आकाश को सृष्टि करिछंती, एही पृथ्वी को सृष्टि करिछंती। जेते जीव सरीसृप समस्त को सृष्टि करिछंती, आपण सृष्टिकर्ता अटंती। हे प्रभु, आपण न्यायकारी अटंती, समस्त को आपण दंड विधान करिथांती, जे अन्याय करे ताको आपण दंड देथांती, न्याय करिथांती। बिना भूल रे आपण काहाको दंड दियंती नहीं, तेणु आपण न्यायकारी अटंती। प्रभु, आपण को मु जानवा पई चाहूँगी, तेणु आपण को मु मनन करुछि, चिंतन करुछि। मोर प्रत्येक कर्म आपणक पई हो, प्रत्येक सबुकिछि कर्म आपणक पई हो। या ही आपन ठारे मोर प्रार्थना। ओम। आखि खोलवा। बोलो श्री योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज की, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की। वर्तमान में गीता पाठ करवा। एक नंबर पाठ करवा। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्मा किमध्यात्मा किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं किं च प्रोक्त अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कुत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं
ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गा कर्मसंज्ञितः अधिभूतं क्षरोभावः पुरुषाश्चिधिदैवतम् अधिजज्ञोऽहमेवात्र देहे देहावृताम्बर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् जः प्रयाति समद्भावम् जातिनान्यस्त्र संशयः जं जं वापि स्मरन् भावम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं ततेवेति कुन्तेय सदा तद्भावभावितः। एक नंबर। अर्जुन उवाच किं तत् ब्रह्म किं ध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते अधिजयं कथं पत्रे देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावेद्भवकरो विसर्गकर्मसंज्ञितः अधिभूतं क्षरभावः पुरुषाधिदैवतम् अधिजयं हेमेवात्र देहे देहे भूताम्बर अन्तकाले च मामेव स्मरन्तु त्वा कलेवरं जप्रयाति भावं जातिर्नास्त्यत्र संशयः जन्वापि स्मरं भावं त्यजात्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ଭଗବାନ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଲଭିନ ବୋଇଲେ ଶୁଣ କାତବୀର କହୁଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସକଳ ବୁଝାଇ କହିବି ମନୁ ସନ୍ଦେହ ଦୂରାଇବି ବ୍ରହ୍ମ ସେ ପରମ ଐକ୍ୟର ଏଠକୁ ନ ଯାଏ ବିଚାର ଯେଉଁ ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱଜୀବ ବ୍ରହ୍ମ ନାମଟି ସେହୁ ହେବ ପ୍ରାଣୀ ଉତ୍ପତ୍ତି ଅଭିଜୟ କରି ବିସର୍ଗ ତ୍ୟାଗମୟ ତାହାକୁ କର୍ମ ବୋଲି କହି ଏଠୁକୁ ଆନଗତି ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମର ଅଧ୍ୟୟନ ସ୍ୱଭାବ ଉଦୟ ଅସ୍ତଏ ଜାଣିବ ମହତ ବିଭୁ ଆତ୍ମା ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମା ନାମ ଅଟେ ସେହି ଜୀବ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ସଦା ଅଂଶ ସକଳ ଘଟଇ ପ୍ରକାଶ ଯାହା ବେହାଦି ପଞ୍ଚଭୂତ ନାଶଶାଳ ଏ ଅଧିଭୂତ ଯେ ପୁଂସ
ସର୍ବଦା ଧର୍ମରହୀନ ଅନ୍ତକାଳେ କରେ ସମାଗମ ଦେହେ ଛାଡ଼ି ଉତ୍ତରାୟଣ ଗଲେ ମୋ ଦେହେ ପାଇ ସ୍ଥାନ ଭବ ସଂସାର ପାଏ ମୁକ୍ତି ସଂସାରେ ବୁଲାଏ ସେ ଜ୍ୟୋତି ଅଟଇ ଭକ୍ତର ମାନ ଉଦେ ହୁଇ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ। बोलो श्री योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज की, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की। तो आम आलोचना करथिले तृतीय श्लोक कहले अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भव करो विसर्ग कर्म संज्ञितः। अक्षर ब्रह्म कोटा ना जोटा कि आमर ओम आम कहूँ अउम तीन मात्रा अक्षर ताकू एमती भी अढ़े मात्रा भी कहती किंतु तीन मात्रा विशिष्ट अक्षर तो ताकू कहा अक्षर ब्रह्म ओम एवं अक्षर ब्रह्म कौन अविनाशी जहाँ को अविनाशी बोली कहा जार विनाश नहीं जार आदि नहीं अंत नहीं जे शुद्ध स्वरूप से होउछंती अक्षर ब्रह्म स्वभाव अध्यात्म मुच्यते। परम कहले श्रेष्ठ सबुठु श्रेष्ठ जाकू केही आयत्त करि पारे नाही ईश्वर को केही हेले आयत्त करि परिबे नाही ताकू ईश्वर को केही हेले बांधी परिबे नाही तेणुकरी ईश्वर होउछंती सर्वश्रेष्ठ। स्वभाव अध्यात्म मुच्यते स्वभाव होउची आध्यात्म प्रकृतिर जो स्वभाव अच्छी ताकू कहा जाउची आध्यात्म। एठारे आमे स्वभाव प्रकृति जोटा कहूँ आमे सेठी जीव अर्थरे नेबा जीव प्रत्येक जीव पाखरे कौन अच्छी ना आत्मा अच्छी प्रत्येक जीव पाखरे कौन अच्छी आत्मा अच्छी तो से आत्मा जो अच्छी से होची आध्यात्म से जीव पाखरे जहाँ अच्छी से जो जीव आत्मा अटे से जीव होची आध्यात्म। केमिति ना जे कौनसी जीव भी जेते से कुश्चित कर्म करू से यही जन्म रे जदि भी नहीं हो पारला किंतु 10 जन्म 100 जन्म रे जन्म रे से निश्चित भाव रे ईश्वरंकर पाखकु ही पहुँचब तार लक्ष्य होची ईश्वर को प्राप्ति करना। नदी जमिति विलंब होना कहीं नदी शेष रे समुद्र गर्भरे लीन हो जाए ठीक से प्रकार जेते जीव अछंती समस्ते ईश्वर को प्राप्ति करिवे ही करिवे किंतु सेटा बहु जन्म लगी पारे। तो से भितरे अन्यायकारी जीव भी थाई पारती बहुत अछंती किंतु से माने भी ईश्वर को प्राप्ति हेबे। तो से जो जीव अच्छी से भी आध्यात्म अटे से दृष्टि कि पाप पहुँचो भगवान को के धर्म करी किंतु किछि तो मात्रा रे जीव पाखरे रहूछि निश्चित भाव जेते हेले भी किछि परिमाण रे रहूछि। तो कौन कहते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संज्ञितः भूत भावोद्भव करो तो से किए ईश्वर भूतरे अछंती भविष्य रे अछंती सबु समय रे अछंती एवं
ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥରେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ମଣିଷର ଯେଉଁ ଭାବ ଅଛି ସେଇ ଭାବ ଭୂତ ଭାବୋଦ୍ଭବ କରୁ ଉଦ୍ଭବ ହୁଏ ଉଦ୍ଭବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? କିଛି ନା କିଛି ମଣିଷ ପାଖରେ ଭଲ ଗୁଣ ବି ଅଛି, ଖରାପ ଗୁଣ ବି ଅଛି। ଦୁଇଟା ଗୁଣର ଇଏରେ ହିଁ ହେଉଛି ସଂସାର। ଦୁଇଟା ଗୁଣ ଅଛି, ଭଲ ଏବଂ ଖରାପ। ତ ସେଇ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି କହୁଛନ୍ତି ବିସର୍ଗ କର୍ମ ସଂଜ୍ଞିତ। ବିସର୍ଗ କହିଲେ ତ୍ୟାଗ। ମଣିଷ କ'ଣ କରେ? ତ୍ୟାଗ କରେ। ଯଦିଓ ଲୋଭରେ ହେଉ ତ୍ୟାଗ କରେ, କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ଆଶାରେ ତ୍ୟାଗ କରେ, କିନ୍ତୁ ତ୍ୟାଗ କିଛି ନା କିଛି କରେ। ତ ସେ ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗ ହେଲା ତାହାକୁ ବି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜଣେ ଝିଅ ବୋହୂ କ'ଣ କରୁଛି? ନିଜର ପିତୃଗୃହକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ସ୍ୱାମୀ ଗୃହକୁ ଆସୁଛି। ସେ ବି ଗୋଟେ ତ୍ୟାଗ, କମ୍ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଆସୁଛି। ମା ବାପା ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ସେ ଆସୁଛି। ମାନେ କାହିଁକି ତ୍ୟାଗ କରିକି ଆସୁଛି? ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଅଛି ବୋଲି ତ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଆସୁଛି। ଜଣେ 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ଦାନ କରୁଛି, ଯାହା ବି ହେଉ, କମ୍ ପରିମାଣରେ ହେଉ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ହେଉ, ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଅଛି ବୋଲି ତ ସେ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା। ତ ସେ ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ। ଆମେ ଯଦି ଖରାପ ଜିନିଷ ଅଛି ଆମ ହୃଦୟରେ, ଯଦି ଖରାପ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟା ସାମ୍ନାରେ ଦିଶୁଛି ତ ସେଟା ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରବାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଲେ, ଘର ଦେଖିଲେ ମଇଳା ଅଛି, ସେଟାକୁ ସଫା କରବାର୍ ଲାଗି ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ତ୍ୟାଗ କରବାର୍ ଲାଗି ଆମେ ଚାହୁଁଛେ, ସଫା କରୁଛେ ସେଠି। କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମଲିନ ଅଛି ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରବାରଟା ଆମେ ଦେଖାଯାଏନି। ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରବା କି ଆମେ? ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁ ମନରେ ଅଛି କ୍ରୋଧ ଅଛି, ଈର୍ଷା ଅଛି, ଦ୍ୱେଷ ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ ଭାବନା ଅଛି, ଏ ଭାବନା ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯିବନି, ସେଟା ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଭିତରେ ଅଛି। ତାହା ଜ୍ଞାନରେ ହିଁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ମୁଁ କେତେ ଶୁଦ୍ଧତା ଭିତରେ ଅଛି, ମୋର ଚିନ୍ତନ କେତେ ଭଲ ଚିନ୍ତନ ଅଛି ମୋର ପାଖରେ, ମୁଁ କେଉଁ ଲେବୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇଥିରୁ ପରିଚିତ ହେବ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ସେ କ'ଣ ଦୁର୍ଗୁଣ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୁର୍ଗୁଣ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେବ, ତାର ଭାବ ସେ କହିବ ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କେତେ ସଫା ଅଛି। ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ ସେମିତି ଅଙ୍କନ କରିପାରବାନି। ଜଣେ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖାଲି ଚକାଚକ ପିନ୍ଧିଦେଲା ଆଉ ଆସିଗଲା ଯେ ଆମେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟା ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଆମେ କହିପାରବା ନାହିଁ। ତାକୁ କହିବା କେମିତି? ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମକୁ ସୂଚେଇ ଦେବ, ତାର ଚାଲିଚଳନ ଆମକୁ ବତେଇବ, ତାର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଆମକୁ ବତେଇବ। ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ସେ ଶବ୍ଦ କହିବ ଯେ କେଉଁ ଲେବୁଲର ଲୋକ ଅଟେ, ସେ କହିଦେବ। ସେଠୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଜାଣିଯିବା। ସେଠୁ କିଏ ଠକୁଥିବା ବି ଆମେ ଜାଣିଯିବା। ଯେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କହିଲା ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ଇଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିଚୟ ନୁହେଁ, ସେଇ ଲାଇନ୍ର ନୁହେଁ, ଯେ ଆମେ ଜାଣିଯିବା। ତ କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ବିସର୍ଗ କର୍ମ ସଂଜ୍ଞିତମ୍। ଏବଂ ଯିଏ ତ୍ୟାଗ କରିଛି ସେ ତ୍ୟାଗକୁ ହିଁ ଆମେ କର୍ମ ବୋଲି କହିବା। ସେ ତ୍ୟାଗକୁ ହିଁ ଆମେ କର୍ମ ବୋଲି କହିବା। ତ୍ୟାଗ କରୁଛୁ ମାନେ କର୍ମ ଅଟେ। ସେ ଜଣେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦାନ କରୁଛି, କେମିତି? ସେ ତ୍ୟାଗ ଅଛି ବୋଲି ତ ତାର ସେଟା ଭଲ କର୍ମ ଅଟେ। ଏବଂ ଯିଏ ଜୀବନରେ ତ୍ୟାଗ ଜାଣିଛି ସେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯିଏ ଯେତେ ତ୍ୟାଗ କରିଛି ସେ ସେତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବ। କେମିତି ତ୍ୟାଗ? ଯିଏ ଧନ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, ଧନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମ କରିବ। ତା ପାଇଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ନୁହେଁ। ଯିଏ
स्वामी स्त्री एମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଏବଂ ଯେକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ନିକଟରେ ସେ ଉପାସନା କରୁଛି, ସେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛି। ଲୋଭ ନାହିଁ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି, ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ଇଏ ନାହିଁ, ଲୋଭ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତ ତ୍ୟାଗ କରିଛି। ଏବଂ ଯିଏ ଯେତେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବ ସେ ସେତେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯିଏ ଯେତେ ତ୍ୟାଗ କରିଛି, ଯିଏ ସମୟ ତ୍ୟାଗ କରିପାରୁଛି, ସମୟ ଦେଇପାରୁଛି, ମାନେ କାଣା ନିଜର ସମୟକୁ ସେ ତ୍ୟାଗ କଲା ନା ପରୋପକାରରେ, ତ ସେ ବି ଉତ୍କୃଷ୍ଟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଜାଣିବେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ, ଏ ବଢ଼ିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିଚୟ କହିବେ, ଜାଣିବେ ଲୋକମାନେ। ଆପଣମାନେ ବି ଏଇଠି ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସମୟ ତ୍ୟାଗ, ନିଜର ସମୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ତ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ସେ ବି ତ୍ୟାଗ ଅଟେ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗ ଅଛି, ଯିଏ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି ସେ ସେଇ ଲେବୁଲକୁ ଈଶ୍ୱର ନେଇ ଯିବେ। ଏବଂ ଜଣେ ଜଣେ ଋଷି ମୁନିମାନଙ୍କର, ଯେ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ବି ନଥାଏ, ସେଠି ବି ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତି, ଆକାଉଣ୍ଟ ଶୂନ୍ୟ। ଆମର ଚିନ୍ତା ଅଛି, କ'ଣ ଚିନ୍ତା ଅଛି? ଆକାଉଣ୍ଟ ନେଇଥିଲେ, ପଇସା ନେଇଥିଲେ ଆମେ ଚଳିବା କେମିତି? ସେମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ମିଳିଲେ ମିଳିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ତ୍ୟାଗ? ତାଙ୍କର ଭରସା ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଭରସା ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ମୋର ଶରୀରକୁ ସମର୍ପଣ କଲି, ଆପଣ ହିଁ ବୁଝିବେ। ଅଟୋମେଟିକ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଦେଶରେ ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତି ସବୁକିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ ଅଛି କି? ଆମେ ଭାବୁଛି ଆମର ତ ଆସକ୍ତ ଅଛି, ଆସକ୍ତ ଅଛି, ଲୋଭଲାଲସା ଅଛି। ହଁ। ସେଇ ଜିନିଷ ତ୍ୟାଗ ହେଲେ ଯାଇକିନା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କଠି ସମର୍ପିତ ହେଇପାରିବୁ। ଆମର ଆସକ୍ତ ଅଛି ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ନି ହେଲେ କେନ୍ତା ମୁଁ ଇଏ କରିବି, ଏଇଟା ଅଛି। ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେ। ଏତିକି ଦେଲେ ବି ଆମେ ଆଉ କର୍ମ କରିପାରିବାନି। ପରିବାରରେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ତ ସେଟା ନିହାତି ଦରକାର। ପରିବାର ସମୟରେ ଆମେ ଏଠି ପରିବାର ପୋଷିବା ମାନେ ତ ସେତିକି ରହିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ ବି କମ୍ ଆସକ୍ତ କରିପାରିଲେ ଆଉ ଅନାସକ୍ତ ହେଲେ ଆଉ ଭଲ। ତ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଯେତେ ତ୍ୟାଗ କରିଛି ସେ ସେତେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯେ ଘରକୁ ତ୍ୟାଗ କଲା ସେ ସେତେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଯେ ଧନକୁ ତ୍ୟାଗ କଲା ସେ ସୁଖୀ ହେବ। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯିଏ ଧନ ପ୍ରତି ଯିଏ ଯେତେ ଆସକ୍ତ ହେଇଛି ଏବଂ ଯିଏ ଧନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛି, କିଏ ବେଶୀ ଖୁସି ହେ? ଯିଏ ଧନକୁ ବେଶୀ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଛି ସେ କାଣା ହେବ? ଧନ ପାଇବ, ଧନ ପଛେ 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 ଦୌଡ଼ିବ, ସେ ଅଶାନ୍ତି ରହିବ, ସେ କେବେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ଧନ ପ୍ରତି ଲାଲସା ପ୍ରତି ଅଗ୍ରସର ହେଲା, ଯାହା ପ୍ରତି ହେଲେ ବି, ଖାଲି ଧନ ବୋଲିକି ନାହିଁ, ଆସକ୍ତ ଯାହା ବେଶୀ ରହିଲା, ଆସକ୍ତ ବେଶୀ ରହିଲା, ସେ ବେଶୀ ଦୁଃଖୀ। ଆଉ ଯିଏ ବେଶୀ ତ୍ୟାଗୀ ଅଟେ ସେ ବେଶୀ ଖୁସି ହେବ। ଯାହା ପାଖରେ କମ୍ ପଇସା କମ୍ ଅଛି ସେ କ'ଣ ହେବ? ତାକୁ ଚିନ୍ତା ରହିବନି, ଆସକ୍ତ ନାହିଁ, ମିଳିଲେ ମିଳିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ତାର, ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ହିଁ ରହିବ। ତେଣୁକରି ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ତ୍ୟାଗ କରିଛି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଜୀବନରେ। ଏଇଟା ନେଇ କହୁଛି କ'ଣ ଯାଉଛି, କହୁଛେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆମେ ଯାହା କିଛି କରେ, ଇଏ କହୁଛେ ଧନ ଆଉ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଯାହାର ଅଛି ତ୍ୟାଗ, ସେ ଏକା ସଂସାର ପାଇଁ ଅମୃତର ଭାଗ କରୁଛି। ହଁ, ଆଉ ଆମେ ଯେ ହାୟ ସମ୍ପତ୍ତି ହେବ ସେଟା କହୁଛି ସୁଖ ରୂପେ ଯାହା ଜନନେତ୍ରେ ଦିଶେ, ହାତେ ଆସେ ହାତୁ ପଡ଼ିବା ପାଇସେ, ବସ୍ତୁ ନୁହଁ ଏଠି ଅଟଇ ସେ ଧୂମ, ଅନ୍ୟ ନାମ ତାର ଆକାଶ କୁସୁମ। ଆକାଶ କୁସୁମରେ କାଣା? ଆକାଶ କୁସୁମ କହିଲେ କାଣା? ଆକାଶ କୁସୁମରେ କାଣା? ଆକାଶ କି
হ্যাঁ ଆକାଶ। ସେଟା ନୁହେଁ ଆମ କହୁଛି ସୁଖ ରୂପେ ଯାହା ଜନନେତ୍ରୀ ଦିଶେ ହୁଁ ହାତେ ଆସେ ହାତୁ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ବସ୍ତୁ ନୁହଁ ଏଠି ଅଟଇ ସେ ଧୁମ ଅନ୍ୟ ନାମ ତାର ଆକାଶ କୁସୁମ। ଆକାଶ କୁସୁମ ବୋଲେ ଯେନ୍ଟା ବলଛୁ ମିଛ ମାୟା ଇଏଟାকে ତାকে କହିଛି ଆକାଶ କୁସୁମ। ସେଟା ତ କେବେ ବି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର କେ ପ୍ରାପ୍ତ କେବେ ହଏ ପ୍ରାପ୍ତ ହଏନି। ସବୁ ତୁଚ୍ଛ ଏହାପରେ ତୁଚ୍ଛ ଧନ ମନ ଅଛି ନାହିଁ ପାର୍ଥିବ ସୁଖେ ମୋହିତ ବୋଲছে। ଏଠି ନେକ୍ସଟ କହୁଛନ୍ ସେଇ କଥା ହଁ ଦେଖବା ଏତିକି ନମ୍ବର ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା 4 ନମ୍ବର ଦେଖବା। ଅଧିଭୂତಂ କ୍ଷୀରୋ ଭାବ ପୁରୁଷାଶ୍ଚି ପୁରୁଷା ପୁରୁଷ ପୁରୁଷାଶ୍ଚାଧିଦୈବମ୍ अधिजज्ञो हमेवात्र देहे देहावृताम्बरम् अधिभूतं क्षीरोभाव पुरुषाश्चाधिदैवतम् अधिजज्ञो हमेवात्र देहे देहावृताम्बरम्। पहले अधिभूतम क्षीरोभाव अधिभूतम ई सारा संसार रे जहा अछि क्षीर भाव क्षीर कहले जहा कि नष्ट हुई शिव भाव आम जहाँ जहाँ आम देखुचे ये सारा संसार रे जहाँ जहाँ देखुचे कौन देखुचे अधिभूतम अधिभूतम कौन जहाँ ये भूतरे जहाँ अच्छी संसार रे जहाँ अच्छी आम देखुचे ताहा कौन है क्षीर भाव नष्ट हो जहाँ अच्छी सबू नष्ट हो एवं जहाँ नष्ट हो ये शरीर जो नष्ट हो जाउछि ये शरीर होछि अधिभूतम ये शरीर होछि अधिभूतम बोलिकी कहले माने नष्ट हो आज अच्छी काली रहइबो नहीं एवं ये आम जहाँ भी देखुचे धन जीवन सबू नष्ट हो जाउछि जहाँ आम देखुचे ये दिने ना दिने नष्ट हो पृथ्वी भी नष्ट ସବୁଠି ତ ଅଛି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେବ ତାର ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି ସେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରହିବ ତାପରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଏବଂ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ପୁଣି ସେ ଈଶ୍ୱର ପୁଣି ତିଆରି କରିବେ ସୁଷ୍ଟ ହେବ ହଁ ଫେର ତିଆରି କରିବେ କିନ୍ତୁ କେମିତି ତିଆରି କରିବେ ସେଟା ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା ଆମେ ସେଥିରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ ତ ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଯାହା पूर्व श्लोक मानक भगवान ये किए अर्जुन पचारि जे अधिजज्ञ कथम कुत्र अधिजज्ञ क्या कहुए देहेस्मिन् मधुसूदन केमी देह रहे प्राण काले कथम केंती जीवन जीवा समय आम केंती जानिबा ये सब कथा से पचारि तार प्रश्नर उत्तर एठारे भगवान श्रीकृष्ण देउछन कहले अधिभूत कौन अधिभूत होछि तुमे माने माने जहाँ कि नष्ट हो जाए ताहाकु कहा जाए अधिभूतम पुरुषाश्चाधि दैवम पुरुषाश्चा पुरुष एवं यही जो विश्व ब्रह्मांड रे जो पुरुष अच्छी ताकू कहे अधिदैव अधिदैवम कहले जहाँ से दिव्य शक्ति किसी प्राप्त हुए आमर जो बन्या हो जाउछि बात्या हो जाउछि जहाँ जहाँ होछि से अधि कण अधिदैवरु आसुछि सेटा ईश्वरंकर प्रकोपरु सेटा आसुछि तो ताहा कहते पुरुष पुरुष कहले ईश्वर ईश्वर तो अपुरुषीय अटंती पुरुष तांकर नाही किंतु तथापि गोटे लोक मान को जानबा पई व्याख्या करवा लगी गोटे आलंकारिक वर्णना करती लागे आमे जंती गप कहू गोटे कहानी कही दऊ सत्यता थाई कि न थाए किंतु से ताके भाव प्रवण वाले से आलंकारिक देकी ताकू बुझा जाए जे एमिति अटे जिनस को कहबार लगी से प्रकार आलंकारिक वर्णन करा जाए तो कहते ये जो विश्व ब्रह्मांड जो अच्छी ये हूँ से पुरुषंकर अटे पौराणिक हिसाब से भी कही दिखती केमिति ईश्वरंकर बाहु गोटे ईश्वरंकर दुईटा बाहु तांकर पाद एमिति परे भी वर्णना करुँच किंतु आलंकारिक वर्णना करुँच जे ईश्वरंकर पाद होची पृथ्वी पर से कहे रूप हाँ रूप नहीं
ତାଙ୍କର ଆମେ ଦେଖିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଆଲଙ୍କାରିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କହୁଛନ୍ତି। ହେଇ ଆମର ମନ ତ ତାଙ୍କେ ଭାବ ପ୍ରବଣ ହେବ ଯେ ହଁ, ତ ଆମକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଦ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ଦେଖିପାରୁଛେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଦ ବୋଲି? କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଲଙ୍କାରିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଦ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ଅଟେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଖି ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର। ଏମିତି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବେ ପଛେ ସେ, ହେଲା କି? କିନ୍ତୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଖି ଆଉ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବୁଝବାର୍ ଲାଗି ଏ ସାରା ସଂସାରକୁ ବୁଝବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ସେଠି। ପରେ କହିବେ ସେଟା। ତ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷାଶ୍ଚାଧି ଦୈବ। ତ ସେ ଯେଉଁ ବିରାଟ ପୁରୁଷ ଅଛି, ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ସଂସାରରେ ଅଛେ, ମାନେ ଆପେ ଆପେ ତ କେନ୍ସି ଜିନିଷଟା ହେଇନି, ଆପେ ଆପେ କେନ୍ସି ଜିନିଷ ଏ ଘର ଯଦି ହେଇଛି ହେଲେ ମାମୁଁ ମାଇଁ ଏଠି ତାଙ୍କର ମେହନତ ଲଗେଇଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଏଇ ଭବନଟା ଆମେ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ପାଉଛେ, ନାଇଁ କି? ଜଣଙ୍କର ବିନା ଇଏରେ କିଛି ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଜଣେ ଅଛି, ତେଣୁକରି ସେ ଜିନିଷଟା ଅଛି। ତ ପୃଥିବୀ ଅଛି ମାନେ ଜଣେ ତିଆରି କରିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ଯାହା ଅଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର କର୍ତ୍ତା ଜଣେ ସେଟା ତ ଆମକୁ ଦୂତ ଆକାରରେ ପଠେଇଛନ୍, ତୁଇ କାର୍ଯ୍ୟଟା କର, ତୁଇ ଏଇଟା କରା। ହଁ, ଯେନ୍ତା କର୍ତ୍ତା କର୍ମ କ୍ରିୟା ଆମେ ଯେନ୍ତା କରୁଛନ୍ ସେଇଭଳିଆ ତାକେ ପଠେଇଛନ୍। ଆଉ ତ ଜଳ, ବାୟୁ, ଅଗ୍ନି, ପୃଥିବୀ, ଆକାଶ ଏସବୁ ଅଛି, ଯାହା ତତ୍ତ୍ୱ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ କିଛି ଜଣେ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା ପୁରୁଷ। ସେ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ କିଏ ନା ଈଶ୍ୱରକୁ ହିଁ ପୁରୁଷ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ମାନେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଅଧିଦୈବମ୍। ଆଉ ଅଧିଯଜ୍ଞ କିଏ? ଅଧିଯଜ୍ଞ ହେମୁବାତ୍ର ଦେହେ ଦେହ ବୃତାମ୍ବରମ୍। ଦେହେ ଦେହ ବୃତାମ୍ବରମ୍, ଦେହ ବୃତାମ୍ବରମ୍ କହିଲେ ହେ ଦେହଧାରୀ, ହେ ଦେହଧାରୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ଶୁଣ। ଅଧିଯଜ୍ଞ, ଅଧିଯଜ୍ଞ କିଏ? ହେମିବାତ୍ର, ମୁଁ ଅହମ୍, ଏଠାରେ ମୁଁ ରହିଛି। କେଉଁଠି ଅଛି? ଅଧିଯଜ୍ଞ ଦେହେ, ଦେହରେ। ଈଶ୍ୱର କେଉଁଠି ରହନ୍ତି? ଦେହରେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛେ ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱର ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ସେ ଶବ୍ଦଟା ଆସୁଛି ଯେ ଈଶ୍ୱର ହୃଦୟରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ହୃଦୟରେ ରହନ୍ତି। ଅଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ପାଖରୁ ତ ଦୂରରେ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଜାଣିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ଯିଏ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସେ ରହନ୍ତି। ଆଗରୁ ଆମେ ଉପନିଷଦ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଈଶ୍ୱର ଭିତରେ ବି ଆଉ ବାହାରେ ବି। ହଁ, ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଇପାରିବା ଦରକାର। ଯେମିତିକି ଜଳ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି, ପାଣି ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପାଇବାର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଦରକାର, ପାଇବାର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଦରକାର। ପୋଖରୀ ବି ଅଛି, ଆମେ ପୋଖରୀ ପାଣି ବି ପିଇ ପାରବା, ନଳକୂଅ ବି ପାଣି ପିଇ ପାରବା, ବୋରିଂ ପାଣି ବି ପିଇ ପାରବା, କୂଅରୁ କାଢ଼ିକି ପିଇ ପାରବା, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ତ ଯାଇକି ଆମେ ପିଇ ପାରିବାନି। ସେଥିର୍ଲାଗି ହେଲେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କିନି ନା? ଗ୍ଲାସର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ହାତ ଅଞ୍ଜଳିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏମିତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବିନା ନହେଲେ ଆମେ ପିଇପାରିବା ନାହିଁ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଦରକାର। ତ ଠିକ୍ ସେ ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱର ଆମର ଯେମିତି ବାୟୁ ଜଳ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଠିକ୍ ସେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛେ। ଠିକ୍ ସେ ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱର ଆମର ହୃଦୟରେ ବିରାଜମାନ, ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛେ ଈଶ୍ୱର ମୋ ପାଖରେ ତୁମେ ଅଛ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ବର୍ଷେ କାଳ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ମୋ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ପୁରା ଈଶ୍ୱର ମୋ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ଅନୁଭବ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ 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 ଯାହା ଦୁର୍ଗୁଣ ଥିବ କି ନାହିଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ତାହା ଏମିତି ଅନୁଭବରେ ହିଁ ଧୀରେ 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 ଲୋପ ପାଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି
ये सब खराब काम करवा लगे क्या ठकी देवाई इच्छा हेनी तो कौन कहते ईश्वर मु हृदय रे अच्छी जो हृदय रे अच्छी ताहाकु कहुए अधियज्ञ बोली कहुए कहते 5 नंबर अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरां प्रायति स मद्भावं जातिनन्यस्त्र संशयः अंतकाले च मामेव। तो भगवान श्री कृष्ण कहते जे मु तो हृदय रे विराजमान करिछि तो हृदय रे विराजमान करिछि किंतु तू मते अनुभव कर तू मते समर्पण कर हैं तू मते समर्पण कर ताहले तू पाई जीवु आउ कौन कहते तापरे ये जो प्रश्न करते कौन कहते ज्ञेयसी नियतात्मी जड़े व्यक्ति केमिति से जानिबो अंतकाले अंतकाले कहले हाँ शेष समय 2 नंबर श्लोक कहले प्रायण काले च जिते बेले जड़े मरीज मरीगला से केमिति जानिबो आपण अछंती कि नाही बोलिकी आपण कले ताको उद्धार कले कि न कले केमती जानिबो से तो भगवान तार उत्तर दौरान कौन कहते 5 नंबर श्लोक अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरां प्रायति समद्भावं जानति नान्यस्त्र संशय किछि संशय नहीं किछि द्विधा नहीं कौन द्विधा नहीं अंतकाले जे मरी जाए जार मृत्यु हो जीव च मामेव जदि जे जार मृत्यु हो गला हले मामेव जदि से मते स्मरण करुथिबो काको स्मरण करुथिबो मते ईश्वर को स्मरण करुथिबो स्मरण मुक्त्वा कलेवरं मुक्त्वा कहले विसर्जन कला बेलू जिते बेले शरीर छाड़ला बेलू जिते बेले शरीर तार छाड़ुछि कलेवर कलेवर कहले शरीर कलेवर कहले शरीर जिते बेले तार शरीर को से छाड़ुछि माने मृत्यु होउछि सेते बेले से जदि मते स्मरण करुथबो हाले कौन हबो ज प्रायति सद्मद्भावं ज प्रायति से ही व्यक्ति प्रायति प्राप्त हो जाए से ही व्यक्ति प्राप्त हो जाए काकू मद्भावं मोर भाव को से प्राप्त हो जाए माने मते प्राप्त हो जाए जाति नान्यत्र संशय एथरे संशय नहीं हाँ इटा बहुत आमर भागवत रे मध्य अच्छी यही कथाटा भागवत रे मध्य अच्छी जमती कि से जो ताकू नारायण ना दिया होता एमती सब से व्याख्या आसी आमर भजन आकारे भजन आकारे कहूँ हाँ भजन आकारे भी अच्छी आमर जो रेवती मैडम अच्छन तांकर बापा एमती खटरे पड़ी आम देखवार लगी जाइलु हेले तांकर बापा कहले भागवत लगे दियो मुई सुनबी तांकर बापा कहले मते भागवत लगे दियो गीता लगे दियो आध्यात्मिक मते लगे दियो मुई शुणुथी आउ तुम्हें जतकी सेवा करछ कर से खटरे शुईले आम देखी जाइलु बोले तांकर चलीथिला एनी टाइम आ से आध्यात्मिक व्यक्ति थिले मतलब सेते शास्त्र भितर जाइनी सेमिति तांकर माने चिंताधारा थिला से जी से भागवत शुणी शुणी से जी से हाँ भागवत शुणी शुणी कि तांकर देह त्याग है अनेक प्रकार भक्ति के गोविंद आम ये जेन कहन बणे जेन थे आम संप्रदाय जेन दुर्योधन जेन गुरु बोलते से मृदंग हे बजेवा सुने ना से ये गला हेला मृदंग ना धैतन ताके देख तो ये सेटा कहउछन भगवान श्री कृष्ण कहउछन जे जे मते अंतकाल समय रे जदि भी बसे वर्ष सारा भी मते भजन कीर्तन करिनी किंतु शेष मुहूर्त रे जेते बेले से मते ईश्वर को स्मरण करूची हाले भी मते से प्राप्त हेइ जबो मृत्यु परे से मते प्राप्त हेइ जबो कहउछन हाँ प्राप्त हो किंतु
ପ୍ରାପ୍ତ କେତେବେଳେ ହେବ? ଲାଷ୍ଟରେ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ଅଭ୍ୟାସ କରିନଥିବ ତାର ମୁହଁରେ ସେ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଆସିବ ନାହିଁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆସିବ କି ଶବ୍ଦଟା କହ? ନି ଆସେ। କେତେବେଳେ ଆସିବ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଦେଉଛେ। ଏଠି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସୋମବାର ଦିନ ଆଉ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆମର ଭାଗବତ ଅଛି, ଆମେ କାଣା ମାଇଣ୍ଡଟା ସେଟଅପ୍ ହେଇଯାଉଛେ। ମାଇଣ୍ଡଟା କାଣା ହେଉଛି? ସେଟଅପ୍ ହେଇଯାଉଛି କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିଯାଉଛେ। ତ ସେନ୍ତା ଆମେ ଏମିତି ଲାଗି ରହିଥିଲେ କାଣା ହେବା, ଲାଷ୍ଟ ବେଲେ ବି ଆମର ସେଇ ଭାବ ଆସି ଯିବା। ଏକାଗ୍ରତା ତ ହଁ, ଆମର ଏଖେନ୍ ଯେଉଁ ଭାବଟା ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ବି ଭାବଟା ବରକରାର ଥିବା। କାହିଁକି କହିଲେ ଆମେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ କରି କରି ଆସୁଛେ ବୋଲି ଭାବଟା ଥିବା। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମନେକର କେବେ ନି କରି ଲାଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାଁ ନେବୁ କହିଲେ ସେଇ ସମୟରେ କିଛି ଆସିବନି ନା। ତ ତାକେ କିଏ ବତେଇବାର ଲାଗି ବୁଦ୍ଧି କାମ ଦିଏନି ସେତେବେଳେ। ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ସେ ନିଜର ଅନୁସାରେ କାମ କରବନି। ସେ କରବ କି? କିଛି କରବନି ସେଇ ସମୟରେ। ଆଉ ହେ ଈଶ୍ୱର ଶବ୍ଦ କେମିତି ଆସିବ? ଆସିବନି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏମିତି ଉପାସନା କରୁଥିବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିବେ, ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଲାଷ୍ଟରେ ବାହାରିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କେବେ ବି ବାହାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ହେଲେ ବି ଆମେ ସେତେ ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯାଇନି, କିଛି ନି ହେଲେ ବି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାଁ ନେଉଛେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଷ୍ଟ ବେଲେ ଅନ୍ତକାଳରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେ ପ୍ରଭୁ ବି ଶବ୍ଦଟା ଆସିବ। ହେଲା କି? ସେଇ ଶବ୍ଦ ଆସିଲେ ବି ଆମକୁ ଈଶ୍ୱର ଉଦ୍ଧାର କରି ଦେବେ। ତ ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏ କଥା କହିଲେ ଭଗବାନ ନାସ୍ତି ସଂଶୟ। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ତାପରେ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଶେଷ ସମୟରେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ନି କଲେ ତାଙ୍କର କାଣା ଗତି ହେବା? ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସେ କରିବେ ଯେନ୍ତା ହେଲେ ବି ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍, ପ୍ରଶ୍ନଟେ ଉତ୍ତର ଠେଲେ ତ ହଁ, ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ସେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବେ। ଯିଏ ସ୍ମରଣ ନି କଲା, ଯାହାର ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ବାବୁରେ ମୋତେ ଇଟା ଆଣି ଦେବୁ, ମୁଁ ଇଟା ଖାଇବି, ଲାଷ୍ଟ ବେଲେ ଆଶା ଥାଏ କି ନାହିଁ? ଲୋକମାନେ ମାଂସ ବି କରିକି ତାକେ ଖୁଆନ୍ତି, ଜାଣିଥିବ। ତାର ସେଟା ଆଶା ଅଛି, ଆଶା ଥାଏ ବୋଲି ସେଟା କରନ୍ତି କି ନାହିଁ? ତ ଆଚ୍ଛା, କରନ୍ତ। ସେଇଟା ଆଶା, ତାର ସେଇଟା ଆଶା ଅଛି, ତାକେ ସେଇଟା ଦିଅ। ହଁ, କାହାକେ ଫଳ ଖାଇବାର ଥିବା ହେଲେ ଫଳ ଆଣିକି ଦିଅ, ତାର ଲାଷ୍ଟରେ ଆଶା ଥିବା କହିକି ସେମିତି ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଭଗବାନ କାଣା କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଦେଖିବା। 6 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ଜମ୍ ଜମ୍ ବାପି ସ୍ମରନ୍ ଭାବାମ୍ ତ୍ୟଜତ୍ୟନ୍ତେ କଲେବରମ୍ ତମ୍ ତମେବେତି କୁନ୍ତେୟ ସଦା ତଦ୍ଭାବ ଭାବିତଃ। ଜମ୍ ଜମ୍ ବାପି ସ୍ମରନ୍ ଭାବମ୍, ଜମ୍ ଜମ୍ ବାପି ସ୍ମରନ୍ ଭାବମ୍, ଯେ ଯେମିତି ସ୍ମରଣ କରେ କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ? ଜମ୍ ଜମ୍ ଯେ ବାପି ଯେମିତି ସ୍ମରଣ କରେ। କେମିତି ଭାବ? ଭାବମ୍, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯେମିତି ଭାବ ଆସେ। କିଏ ପୁଅକୁ ଦେଖିବାର ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାଏ, କରେ କି? ମୋର ପୁଅକୁ ଦେଖିବି ବୋଲିକି, ମୋର ନାତିକୁ ଦେଖିବି ବୋଲି ନାତିକୁ ଡାକ, ମୁଁ ଦେଖିବି, ମୋତେ ସେ ଜିନିଷଟା ଦିଅ, ମୁଁ ଖାଇବି। ଆଉ ଯିଏ କୁକୁର ଯଦି ପୋଷୁଥିବେ ହେଲେ ମୋର କୁକୁରକୁ ଆଣ, ଏଠି ବାନ୍ଧ, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିବି, ତାକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ସମୟ ନେବି। ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାବ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ ଜଣେ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲାଇନ୍ରେ ଯାଉଛି ସେମିତି ନାହିଁ। ସଂସାରରେ କିଏ ଯେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ମୋର କେତେ ବିଜନେସ୍ ଆସିଲା, କାଲି କେତେ ବିଜନେସ୍ ଆସିବ, ସେମିତି ଚିନ୍ତା କରୁଥିବି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୋର ପୁଅ ଆଜି, ବାବୁରେ ଆଜି କେତେ ଇନକମ୍ ହେଲା, ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ଲୋକ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ସଂସାରରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କର କଥା ଏଠାରେ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ, ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିନି ସେମାନଙ୍କର ଗତି କାଣା ହେବ? ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଜମ୍ ଜମ୍ ବାପି ସ୍ମରନ୍ ଭାବମ୍, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଲାଷ୍ଟରେ ଯେମିତି ଭାବ ଥାଏ, ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଲାଷ୍ଟରେ ଗତି ଥିବ ସେମିତି ସେ ମୁକ୍ତି ହେବ। ଜମ୍ ଜମ୍ ବାପି ସ୍ମରନ୍ ଭାବମ୍, ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଭାବ ଥିବ, ତ୍ୟଜତ୍ୟନ୍ତେ କଲବରମ୍, ସେତେବେଳେ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିବ। କ'ଣ କରିବ ତ୍ୟାଗ? ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ, ଭାବ ରଖିକି। କିଏ ପଇସା ଇଚ୍ଛା କରିଥିବ ହେଲେ ପଇସା ଇଚ୍ଛା କରିକି ସେ ମରବ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକେ, ତାର ସେଇଟା ହିଁ
थिबो ना माइंड रे सेटअप होइकी थिबो माइंड रे हमर जेन सेटअप अच्छे ताके परिवर्तन लोक माने कहंती कौन कहंती मोर समय आसीनी हरिनाम करवार लगी लास्ट रे हरिनाम करबी चाकरी सरले हरिनाम करबी हाँ एंता कौन है कि नहीं पिला मनकर काम नुहे बुढ़ा मनकर काम है कहछन କହୁଛନ୍ତି हेंदा कहछन ତ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଈଶ୍ୱର କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ବୁଢ଼ା ମାନଙ୍କର କାମ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ନୁହେଁ କରିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭକ୍ତି ତ ବୁଢ଼ା ଛୁଆଠୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ କରିବା ଦରକାର ସେଟା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଯେ ଜୀବନকে তিন ভাগ করো কি চার ভাগ করো ହୁଁ সে বুড়ার সময় ভগবান না কথা বলি কিন্তু ବୁଢ଼ା ନେଇ ହେଇକରି ବି ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନର ନାମ ନେବା କଥା ନି କାଣା ହେବା ହେଟା କଣ ସେତେବେଳେ କାଣା ହେବା ଆଗରୁ ଯଦି ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଯଦି ଥିବା ବୋଲେ ଭାବଟା ଆସବା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସବା ତ ପ୍ରଥମରୁ ବରକରାର କରବାରକେ ପଡ଼ବା ଆରମ୍ଭରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରବାରକେ ପଡ଼ବା আর লাস্টে স্টার্ট করবি কহিলে বুঢ়া সময় কিছু নি হয় সেতবেলে কারণ না তো জ্ঞান প্রাপ্তি হয়ে পারবা সেতবেলে তো রোগ ব্যাধি সে মরবা সেতবেলে নিজর রোগকে সম্ভাবা লাগি তার মুশকিল হয়ে যা হ্যাঁ সে ডাক্তার এই ডাক্তার সে ডাক্তারকে বলি কিনরি বলবা সে নিজর দেহে কথাটা চিন্তা করবা ভগবান কথা কাঁ চিন্তা করবা তার প্রাণ পলাবা এটি ন ଗୋଟେ କେମିତି ସେ ତୋର ଭଲ ସମୟଟା ତ ତୋର ଖୁସି ବାସିରେ ଖାଲି କଟେଇ ଦେଲୁ କେବେ ଆଉ ତାର ସେତେବେଳେ ନି হয় କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଯଦି କରିଥିଲେ ବୁଢ଼ା ବେଲେ ସେ ସେଥିରେ ଲାଗିଥିବା ବୁଢ଼ା ସମୟରେ ତାକେ କାମ ଦେବା ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେଟା ଅଟୋମେଟିକ ସେତେବେଳେ ତାର ମନେ ପଡବା ସେଟା ମନେ ପଡ଼ବା ସେ କାହିଁକି କହିଲେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି ସେ ସେମିତି ତ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ତ୍ୟଜତ୍ୟନ୍ତି କଲିବରମ ତମେତି ଉପେତି କୁନ୍ତୀୟ ସଦା ତଦ୍ଭାବ ଭାବିତାହା ତେଣୁକରି ହେ କୁନ୍ତୀ ପୁତ୍ର ହେ ଅର୍ଜୁନ ତମ୍ ବେଇତି ତେଣୁକରି ସେ ପ୍ରକାର ଭାବ ଯେ ଯେମିତି ଭାବ କରିଥିବା ସେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ କରବା ତ ଆମେ କାଣା ଭାବୁଛେ ଜଣେ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ବେଲେ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଯେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି କରବାର୍ ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ବେଲେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା କିନ୍ତୁ ଜୀବ ପକ୍ଷରେ ସେଟା କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗୁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗୁ ନାହିଁ ଆମେ ଫେର୍ କର୍ମ ଫେର୍ ତ ଆମେ କରିଛେ ନା କର୍ମ ଧର୍ମ ସବୁ କାମ ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଯିଏ ମନେକର ଘର ପ୍ରତି ମନେକର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମୋର ଇଏ ହେଲେ ଘର ହେଲେ ସେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେବାର ସେଟା ତ ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ସେ ଘରରେ ଯେତେ ସରୀସୃପ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରକାର ଜନ୍ମ ହେଇପାରେ ତାକୁ ଯଦି ଯିଏ ଘର କୁଠା ବନେଇବାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ସେ ଘରେ ଯିଏ ବି ମୂଷା ରହେ ମୂଷା ହେବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତାର ନାଇଁ କି ଆଉ ସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ লিজার ହେଲା এই ଯେଉଁ লিজার ଝିଟିପିଟି ସେ ବି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯାହାର ସେ ପ୍ରକାର ଘର ମମତା ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେବାର ଅଛି କହୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଦଦାତି ବିନା ଲୋଭ ପାପ ସେ କାରଣ ବୁଝେ ଏ ଯେ ଲୋଭ କରବାଟା ପାପର କାରଣ ନେଉଛି କି ତାଙ୍କୁ ତ ସେ ପାପକେ ଟାଣି ନେଉଛି ମନଟାକୁ ହଁ ତେଣୁକରି ସବୁଠୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହଁ ତେଣୁକରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରବାଟା ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାଁ ନେବାଟା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ଚାରା ନିନ ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନି ନା କହୁଛନ୍ତି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛେ ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେବା ଏଠି ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବି ନିଜର ଜୀବନକେ ଆମେ ଗଢ଼ି ତୋଲବାର୍ ଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରବା ଆମେ ଭାବୁଛେ देश काଣା ହେଇଗଲା ଇଏ ହେଇଗଲା देश ସମ୍ଭାଳବାର୍ ଲାଗି ଯେନ୍ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର ଦେଶ ସମ୍ଭାଳବେ ନାଇଁ କି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେନ୍ତା କରବାର ଅଛି ଆମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରମା ଏନ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସଂସାର ଅଛେ ଆମର ସଂସାର କିଛି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ଏମିତି ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଥିବା ଏମିତି ହିଁ ହେଉଥିବା ତ ଲାଗିଛି ଆଉ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରବାର୍ ନାଇଁନ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଟେ ଆମର ସଂସାର ନୁହେଁ ଯାହା ବି ଲୋକ ବାକ ସବୁ ତାଙ୍କର ଅଟେ ସେ କେମିତି କର୍ମ କରେଇବେ କେମିତି ଇଏ କରିବେ ସେଟା ତାଙ୍କର ହଉ ଶାନ୍ତି ପାଠ କରିବା ଓ
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बोलो श्री योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज की, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की, पवित्र वैदिक सनातन धर्म की, देश धर्म को बलि देने वाली वीरों की, आर्यवर्त की ऋषि मुनि की, धरती माता की, गौ माता का हमारा जीवन ग्राम और समस्त लोगों को मंगल आनंद कुमार हरि। आउ थे समस्त को नमस्ते।